शुरू करते हैं उस दो जहान के पालनहार का नाम लैके जो सब पे बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। एक शब्द के अंदर आया है कि दुख मिटे सुख उपजे, जे सत्संग की रीत सोई सत्संग में आएगा, जाके मन हरि प्रीत। सत्संग दे विच आंदा कौन है, सत्संग दे विच बैठदा कौन है, उहदे बारे ही इस श्लोक के अंदर इस शब्द दे विच दसिया है। और जिहड़ा भी इंसान आके सत्संग दे विच बैठदा है फिर उहनूं प्राप्त की हुंदा है, वो भी इस शब्द दे विच इशारा कीता है। क्योंकि दसिया है दुख मिटे सुख उपजे। इंसान दे जीवन च कई दुख है, इंसान दे जीवन च कई परेशानियां है, इंसान दे जीवन च कई चिंतावां है। और हर इंसान चाहता है कि मेरी चिंता दा, मेरे दुख दा, मेरिया परेशानियां दा अंत होवे। किसी तरह मेरे जीवन के दुख मिट जान, मेरे जीवन दी परेशानियां मिट जान और मेरे जीवन च भी खुशियां, आनंद, शांति आ जाए। और वो आनंद, वो शांति इंसान नूं कित्थे मिल सकती है, वही इशारा किया गया है। क्योंकि गुरुआं रहबरां संतां दी वाणी च कुछ ऐसे इशारे हुंदे है कि अगर असीं उन्हां इशारियां नूं समझ लईए तो साडा पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है गुरुआं रहबरां दी वाणी च जिहनूं समझण दी बड़ी जरूरत है। और उसनूं समझे बिना, उसनूं जाने बिना साडे जीवन च बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए देखो इस छोटे जे शब्द के अंदर ये इशारा है कि अगर तू अपने जीवन के दुखों तो छुटकारा चाहता है, अगर तू अपने जीवन के शांति चाहता है, आनंद चाहता है, तो फिर सत्संग दे विच जा, सत्संग दे विच बैठ। क्योंकि सुख इंसान नूं संतां दी संगत दे विच बैठ के परमात्मा दे सिमरन दे नाल जुड़ के ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर दुखों नूं मिटाना है तो दुख मिटे सुख उपजे। सुख उपजदा है, सुख पैदा हुंदा है कित्थे बैठ के, सत्संग विच। और फिर दसिया भी है कि सोई सत्संग में आएगा, जाके मन हरि प्रीत। हुण सत्संग दे विच भी हर कोई नहीं आंदा, ये गल हमेशा याद रखना कि सत्संग दे विच भी वही इंसान चल के आंदा है जिहदे अंदर उस परमात्मा दा, उस प्रभु दा, उस हरि दा प्रेम होवे। और जिहनूं थोड़ी जी भी समझ हुंदी है ना कि सत्संग दे विच बैठ के ही ये जीवन च बदलाव आंदा है, तो फिर इंसान वो चल के जाता है, सत्संग विच बैठदा है। क्योंकि उन्हें पता है कि इत्थे बैठन दे नाल ही मेरा जीवन बदलना है। इसलिए अज अगर तुसी सत्संग दे विच आए हो तो असीं एक गल होर भी दसना चाहांगे इत्थे कि बहुत जीव फरियादी आंदे है बेनती करने वास्ते अपनी फरियाद लैके। एक पहला नियम सी कि पहला फरियादां सुनिया जांदियां सी और उस तो बाद सत्संग हुंदा सी। फिर इंसान, कुछ जीव जो बाद विच लेट आंदे सी, फिर उन्हां दी फरियाद सुनी जांदी सी। हुण उहदे नाल की हुंदा सी कि फरियाद तां हो जांदी सी, पर जिहड़ा ये सत्संग है ना, जिस तरह दसिया है कि जिस दे विच बैठ के साडे जीवन च बदलाव आना है, उस सत्संग दे वचनां तो, उस सत्संग तो इंसान चूक जांदा सी। और एक छोटी जी चूक ही उहदे जीवन नूं परमात्मा तो बड़ी दूर कर दिंदी है। इसलिए ये गल याद रखना, इसलिए नियम बनाया थोड़ा जिहा कि पहला सत्संग। क्योंकि सत्संग दे विच तुसीं देखिया है कि असीं एक शब्द भी इत्थे लगाया है कि सच्चे दिल से चलकर जो भी सत्संगत में आते हैं, बिन मांगे उन्हें हर सुख मिलता, झोली भरकर जाते हैं। कि जे सच्चे दिल नाल इंसान सत्संग दे विच कुछ घड़ियां, कुछ पल बैठ ही जावे तो बैठन दे नाल ही उन्होंने परमात्मा की वो कृपा मिल जाती है कि इंसान दी झोलियां खुशियां नाल भरपूर हो जांदियां है। इसलिए सत्संग दे विच बैठना एक बहुत बड़ी गल हुंदी है। इनू छोटी जी चीज़ ना समझो। सो अपने जीवन का नियम बनाओ, क्योंकि फिर उस तो बाद ही सत्संग नूं गहराई की तरफ लैके चलांगे। पर इत्थे सिर्फ एक इशारा कर रहे हैं कि अपने जीवन का एक नियम बनाओ कि जब भी सानू मौका मिले, जब भी सानू समा मिले, सत्संग दे विच जरूर बैठिए, सत्संग जरूर सुनिए।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਯੂਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਟੀਚਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਚਰ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਏ ਜਾਂ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਾ, ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਬੋਲੇਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਏ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਏ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਉਤਰਨ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਾਂ ਕੇ बीच में क्या क्या ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਾ, ਸਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਾਵਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਤਾਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਮਰਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਰਾਤਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਾਂ ਕੇ बीच में क्या क्या ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਾਂ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਦਾ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 19 की ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਰਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਹੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ? ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਸਾਦ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝਗੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹੱਸ ਕੇ, ਰਲ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਝਗੜੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜਿਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਝਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। जरा समझना, इसलिए यही चीज कबीर साहब समझा रहे हैं। वो कहते इस सरां के बीच में क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटे बिस्तरा कोई जमा के सो रहा। वो कहते कोई तो ऐसा है जिहड़ा अपने बिस्तरे नूं समेट रहा है, किते देख लो कोई मरन की तैयारी च है, कहते बस बई हुण मौत नेड़े ही है। हुण समझ लो ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਉਹੀ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਤਰਫ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਜੀ ਲਏ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਜੀ ਲਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਤ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਟੇ ਬਿਸਤਰਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਮਾ ਕੇ ਸੋ ਰਹਾ। ਔਰ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਉੱਠਣਾ ਭਜੇ ਮੁਰਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਨਾ ਹੋਏਗਾ ਲੰਬੇ ਗੋਡ ਪਸਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਮਝ ਕਰ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਉਸ ਮੁਰਾਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਜਣ ਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਰਾਰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮੇਟੇ ਬਿਸਤਰਾ, ਕੋਈ ਜਮਾ ਕੇ ਸੋ ਰਹਾ, ਕੋਈ ਨਾਚੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਚੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕਿਤੇ ਨਾਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਰੋਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਮਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਇਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਚੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਚ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ
इंसान थोड़ा या बैठ के विचार करे कि मेरे कर्म कैसे है, फिर विचार करे कि जैसे मेरे कर्म है उन्हां कर्मां दे नाल ही मेरे जीवन 'च दुख भी आना, सुख भी आना है। हुण जे मैं खुशी चाहता हाँ तो मैं देखा कि मैं वो कर्म करदा जो मैनू खुशी की तरफ लैके जान, अगर नहीं तो फिर मैनू वो कर्म शुरू कर देने चाहिए है ताकि ये कर्म करके मैं खुशी नू प्राप्त करा। इसलिए वो दस रहे हैं, कोई नाचे कोई गावे, कोई बैठा रो रहा, कोई लगावत है सुगंधी और कोई दुर्गंध जो रहा। जो रहा का मतलब लैके तुरिया है। हुण जरा गौर करना, चौथी लाइन में की दसिया, कोई लगावत है सुगंधी। सुगंधी कह दिते जाते हैं जिदा बंदा कहता ना कि भाई इस आदमी ने बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया है, बड़ी अच्छी महक आती है, तो दुर्गंध कह दिता जाता बदबू नूं कि ये आदमी दे कोलों तां बदबू आती है, ये कोल खड़िया नहीं जाता। हुण जरा समझना इत्थे कबीर साहब किहनू दुर्गंध कह रहे हैं, किहनू सुगंध कह रहे हैं। नहीं तो संतां नूं बाहरली दुनियावी खुशबू नाल या दुनियावी दुर्गंध नाल कोई मतलब नहीं हुंदा। जिद्दां कबीर साहब की बाणी दी एक बड़े प्यारे शब्द विच कबीर साहब होर भी दसदे है, क्योंकि कबीर साहब के जीवन की साखी जिहदे नाल शब्द जुड़िया होया है। पहला उस साखी नूं समझ लईए कि एक दिन कबीर साहब अपने सेवकों के नाल तुरे जा रहे सी, तो सामने एक सेठ आ रहा सी जिहदे नाल उहदे कुछ नौकर है, और नौकर इदां छतरी लैके तुरे है क्योंकि सेठ धुप दे विच तुरिया है। एक नौकर दे हत्थ 'च पानी है कि सेठ नूं किते प्यास लगे तो सेठ पानी पीवे, दूजे ने छतरी फड़ी हुई है और कुछ होर उहदे नौकर है जिहड़े नाल नाल तुरे हुए है। जदों कबीर साहब ने सामने आंदा देखिया तो कबीर साहब दे नाल भी उन्हां दे सेवक है। जिद्दां ही सेठ कोल आया तो कबीर साहब ने अपना नक कपड़े नाल ढक लिया, क्योंकि कबीर साहब दे कोल जिहड़ा कपड़ा सी कबीर साहब ने वो कपड़े दे नाल अपने नक नूं ढक लिया, यानी नक उपर रख लिया। इस तरह रख लिया जिद्दां कोई दुर्गंध आ रही होवे, जिद्दां कोई बदबू आ रही होवे। हुण जदों सेवकां ने देखिया कि सेठ सामने आ रहा है, सेठ दे कोलों तां महकां ही बड़ियां आ रही हैं, क्योंकि सेठ दे कपड़े बड़े अच्छे है, कीमती कपड़े पाए हुए है, कीमती सुगंधी लाई हुई है, सुगंधी यानी सेंट लाया होया, परफ्यूम लाया होया कीमती, इन्नी सोहनी महक आ रही है। पर जदों कबीर साहब नूं देखिया कि साडे सतगुरु नूं की हो गया, इन्होंने तो अपने नक नूं इदां बंद कर लिया जिद्दां बंदा किसी छप्पड़ को चला जावे, किसी ऐसी जगह चला जावे जिथे दुर्गंधी होवे, उत्थे जाके बंदा नक नूं बंद कर लैंदा है। हुण सेठ जदों कोल दी लंघ गया तो उस वेले कबीर साहब ने कपड़ा चक्या और लंबी श्वास ली। जिदा बंदा तुसीं देखदे हो ना किते नक बंद करना पै जावे तुहानूं, तां जदों तुसीं उत्थों दी लंघ जांदे हो फिर लंबा साह लैंदे हो। तो सेवक बड़े हैरान होए, पर पुछया कुछ नहीं उन्होंने। थोड़ा होर अगे गए, थोड़ा होर अगे गए तो अगे की मंजर देखिया कि अगे एक पेड़ दे थल्ले एक भिखारी है, पर वो भिखारी ऐसा है जिहदे जिस्म ते कोड़ है, उहदे जिस्म ते कोड़ है, और उन्हें अगे कटोरा रखिया होया है और कह रहा है कि राम दे नां ते अल्लाह दे नां ते कोई इस भुखे नूं भोजन दे दिओ, कुछ दान दे दिओ। हुण कबीर साहब उहदे कोल गए, कबीर साहब उहदे कोल गए, उहदा हाल चाल पुछया और जिन्नी उहदी मदद हो सकदी सी कबीर साहब ने उहदी मदद कीती। हुण जदों कबीर साहब उहदे नाल गल कर रहे सी तो सेवकां ने पिछे खड़िया ने देखिया कि इहदे जिस्म चों जख्मां दे कारण बड़ी दुर्गंध आ रही है, पर इत्थे तां साडे सतगुर कबीर साहब बड़े आराम नाल बैठे है, साडे वास्ते खड़े होना मुश्किल है। क्योंकि कई बार तुसीं भी जानदे हो कि कुछ आदमी कई बार इदां दी उन्हां दी स्थिति हो जाती है कि जदों शरीर 'च जख्म हुंदे है, विचों जख्मां 'चों पानी रिसदा है तो उहदे 'चों बड़ी दुर्गंध आती है कि वो दुर्गंध बर्दाश्त तो बाहर हो जाती है। हुण उत्थे उही दुर्गंध है, पर कबीर साहब बड़े आराम नाल बैठ के उन्हां गल्लां बातां कर रहे हैं, जो उहदी मदद हो सकदी कबीर साहब कर रहे हैं। फिर कबीर साहब उठ के तुर पे, तो हुण सेवकां दे मन 'च सवाल आया कि जदों सेठ गुजरिया जिहदे कोलों इन्नियां सुगंधियां आ रहीआं सी, ਉਹਨੂੰ देख के इन्होंने कपड़ा नक ते रख लिया जिद्दां बदबू आती है,
पर इत्थे जिथे दुर्गंध आ रही सी इस भिखारी दे कोलों, उथे ये बड़े आराम नाल बैठे हैं। हुण सेवकां ने कबीर साहब नूं पुछया, कहंदे सतगुरु एक सवाल है साडे मन च। कबीर साहब कहंदे पुछो की सवाल है। तो उस वेले उन्होंने कहा कि सतगुरु सानू ये दसो कि जदों वो सेठ तुहाडे कोल दी गुजरिया, तुसीं अपने मूँह ते कपड़ा रख लिया, इस तरह कपड़ा रखिया जिद्दां सेठ कोलों बदबू आंदी होवे, दुर्गंध आंदी होवे, पर उहदे कोलों तां बड़ी सुगंधी आ रही सी। और इस भिखारी दे कोल तुसीं इदां आराम नाल बैठे सी कि जिद्दां इहदे कोलों महकां आंदियां होण, पर इहदे जिस्म चों दुर्गंध आ रही है क्योंकि जख्मां नाल इहदा शरीर भरिया है। सो सतगुरु सानू समझ नहीं आई कि सेठ कोलों तुहानू बदबू क्यों आई और इस भिखारी कोलों तुहानू बदबू नहीं आई। कबीर साहब कहन लगे, जरा हुण गौर करना, ये गल साडे सारियां दे वास्ते बड़ी समझण वाली है। कबीर साहब कहन लगे, सुनो फिर, तुसीं देखदे हो शरीर नूं, तुसीं देखदे हो ये शरीर नूं, ये संसार नूं, कि अगर शरीर नूं देखिया जावे तो सेठ दे कपड़े बड़े सुंदर सी और सेठ दे जिस्म चों बड़ी अच्छी सुगंध आ रही सी। पर ऐसी देखते हैं इंसान दी करनी नूं, क्योंकि इंसान दी करनी दी भी, इंसान दे कर्मां दी भी एक महक हुंदी है कि महक इबादत और इश्क की फूलों से कम नहीं होती, किसी के रोकने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, अगर साथ हो आप जैसे मुर्शद का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। जरा समझना, क्योंकि दो चीजें दसियां हैं, एक इश्क और एक इबादत। इबादत यानी भगती, बंदगी, सिमरन, कि जिस तरह फुल्लां दे अंदर महक हुंदी है, फुल्लां दे अंदर खुशबू हुंदी है, इसी तरह महक इबादत और इश्क की फूलों से कम नहीं होती, कि इश्क दी और इबादत की भी एक महक हुंदी है जिहड़ी फुल्लां तो घट नहीं हुंदी। पर असीं तां इह कहांगे कि इबादत और इश्क की महक तां फुल्लां तो भी वध के हुंदी है, क्योंकि फुल्लां दी महक तां दुनिया वालियां नूं, भमरियां नूं, तितलियां नूं अपनी तरफ आकर्षित करदी है, तां इबादत दी और इश्क की महक तां परमात्मा नूं ही अपने वल खिच लैंदी है। बोलो हुंदा है कि नहीं? परमात्मा किहनां नूं मिलदा है? जिन्हां अंदरों प्रेम दी, क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्हां दे अंदरों प्रेम दी, सिमरन दी, शब्द दी महक आवे, कहंदे परमात्मा उन्हां दी तरफ आकर्षित हुंदा है, परमात्मा उन्हां वल खिच्चिया जांदा है। इसलिए अगर तुसीं चाहते हो कि मेरा प्रभु, मेरा मालिक मेरी तरफ खिच्चिया चला आवे, तो फिर अपने अंदरों इश्क दी महक पैदा करो, वो इबादत दी, सिमरन दी, बंदगी दी महक पैदा करिए। और पैदा करन दा मतलब की कि बंदगी ते बैठिए, सिमरन ते बैठिए और अपने मन च महसूस करिए कि मैनू मेरे मालिक नाल बहुत प्रेम है। क्योंकि जिहड़ी चीज़ नूं असीं महसूस करदे ना, जिहड़ी चीज़ नूं बार बार दोहरांदे हां, वो फिर असर साडे दिलो दिमाग ते होना शुरू हो जाता है। ये गल याद रखना सारे। इसलिए किसी के रोकने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दुनिया जिन्ना मर्जी रोकण की कोशिश करे, मीरा नूं रोकण की कोशिश की, जहर दे प्याले भी दिते, पर मीरा अंदरों मोहब्बत खत्म नहीं कर सके। बुल्ले शाह नूं रोकण की कोशिश की, संत तवरेज नूं रोकण की कोशिश की, सरमद नूं रोकण की कोशिश की, जीसस क्राइस्ट नूं रोकण की कोशिश की, गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां नूं किन्ना दुनिया ने रोकण की कोशिश की, पर किसी दे रोकण नाल वो मुहब्बत का रंग नहीं उतरदा। बल्कि जिन्ना दुनिया रुकावटां खड़ियां करदी है, आशिकां दा इश्क होर भी वधदा चला जाता है। ये समझना सारे अजीब बात। और फिर अगली लाइन च दसिया है, अगर साथ हो आप जैसे मुर्शद का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। तो जे साथ उस सतगुर दा, मुर्शद दा मिल जावे, कामिल फकीर दा मिल जावे, तो फिर वो जन्नत की लोड़ है, फिर तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। ये समझना जरा सारे जीवां ने। सो यही चीज़ संत कबीर जी अपने सेवकां नूं दस रहे हैं कि एक महक हुंदी है शरीर दी, जो कि इंसान सुगंधियां ला लैंदा है, तो सुगंधियां लाण नाल आंदी है। तो एक महक हुंदी है इंसान दी करनी दी, इंसान दे कर्मां दी। ਉਹ सेठ ने तन ते जरूर कीमती कपड़े पाए सी, ਉਹ सेठ ने तन ते जरूर सोहणियां सोहणियां सुगंधियां लाइयां सी, पर
ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੋਗ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੂੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧੜੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਘੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋੜੀ ਭਲਾ, ਚੋਈ ਚੋਈ ਪੜੇ ਚਾਮ, ਕੰਚਨ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਮ ਕੀ ਜੋ ਮੁਖ ਨਾਹੀ ਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕੋੜੀ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਤਬੀਅਤ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵੈਦਾਂ, ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਦਵਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਭੁਲੱਕੜ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ 7-8 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੋਥਲੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਖਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 8-10 ਗਾਂव ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਹਕੀਮ ਨੂੰ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਕੀਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਹਕੀਮ ਨੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਖਿਚੜੀ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਆ ਜਾਂ ਖਿਚੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਭੁਲੱਕੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਮ ਜੀ ਮੈਂ ਖਿਚੜੀ ਖਾਊਂ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਖਿਚੜੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਖਿਚੜੀ 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 ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਖਿਚੜੀ। ਹੁਣ ਖਿਚੜੀ 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 ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਿਚੜੀ ਖਿਚੜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਖਿਚੜੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕੁਝ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਿਚੜੀ ਖਿਚੜੀ, ਪਰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਖਿਚੜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਚੜੀ ਖਾਚੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਚੜੀ ਖਾਚੜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਖਾਚੜੀ। ਹੁਣ ਖਾਚੜੀ ਖਾਚੜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਚੜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਖਾਚੜੀ ਖਾਚੜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਚੜੀ ਖਾਚੜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਚਿੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਚੜੀ ਖਾਚੜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਚੜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਚਿੜੀਓ ਖਾਓ। ਉਹਨੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖਾਚੜੀ ਖਾਚੜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ 2-3 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਉੜ ਚਿੜੀ ਉੜ ਚਿੜੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਚੜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੜ ਚਿੜੀ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉੜ ਚਿੜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੜੀ ਫਸੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬਾ ਜਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸਾ ਦੇ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉੜ ਚਿੜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੜ ਚਿੜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ, 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੜ ਚਿੜੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਆਫਸ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਫਸ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਫਸ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ ਜੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। 5-7 ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਐ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਫਸ। ਹੁਣ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਫਸ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਸੀਏ। ਹੁਣ 5-7 ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਐਸਾ ਕभी ना हो, ऐसा कभी ना हो, यानी इदां कदी ना होवे। जिदा कह रहे आ फस, कहते ऐसा कभी ना हो, यानी कदी असी फसीए ही ना। नत्थू लाल कहता ठीक है। हुण आ फस तो की हो गया? ऐसा कभी ना हो। हुण तुर पिया कहता ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो। तुरिया जा रहा है, अगे की देखिया एक बरात आ रही है, दुल्हा घोड़े ते बैठा है। जिदा दसिया 5-7 पिंड लंघ के गया सी, कल्ले कल्ले पिंड च घटनावां की हो रही है। अगे जा रहा है, बराती नच रहे हैं,
ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਕभी ਨਾ ਹੋ, ਐਸਾ ਕभी ਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਨਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਣ ਪਾਗਲ ਇਹਦਾ ਮਨੂਸ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਕभी ਨਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸੀ ਮਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕभी ਨਾ ਹੋ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਐਸਾ ਘਰ ਘਰ ਹੋ, ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ, ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ, ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਅੱਗਿਓਂ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ, ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ। ਇਧਰੋਂ ਲੋਕ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਫੜ ਕੇ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਓ, ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਖਿਚੜੀ ਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਖਿਚੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ, ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ, ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ, ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਖਿਚੜੀ ਖਿਚੜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਿਚੜੀ ਖਿਚੜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਚੜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇੱਕ ਖਿਚੜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਈ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੈਦ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਹ ਨਗ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨਗ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉੜ ਚਿੜੀ ਕਹਿ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਪਈ।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਾਰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਲਈਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ एक शब्द अंदर भी आया है कि बिना बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है रे, कि अगर तू परमात्मा की बंदगी नहीं करता, परमात्मा का सिमरन नहीं करता, तो कहते फिर परमात्मा दित्तियां दातां खानियां भी हराम है तेरे वास्ते। तू ओदियां दित्तियां दातां दा तां इस्तेमाल कर रहा है, ओदे दित्ते इस संसार दे विच ओदियां ये दित्तियां दातां दा देखो हर तरह का इस्तेमाल करते हैं। सूरज की रोशनी का लाभ लै रहे हैं जो प्रभु ने बनाई है, हवावां का लाभ लै रहे हैं, ये धरती का लाभ लै रहे हैं, जल का लाभ लै रहे हैं, हर चीज़ का लाभ लै रहे हैं जो परमात्मा ने साडे वास्ते बनाई है। पर जे इंसान अपनी तरफ देखे कि इंसान ओदियां दित्तियां दातां दा लाभ तां लैंदा है, पर ओदा शुक्र नहीं करता, ओनू याद नहीं करता, ओदा सिमरन नहीं करता। इसलिए इस शब्द के अंदर आया है कि बिना बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है रे, बंदा सोई जो करे बंदगी खिदमत में आठों जाम है रे। वो कहते बंदा उही जिहड़ा परमात्मा दी बंदगी करे, जिहड़ा अठे पहर अपने रब नू याद रखे, सही मायने च वो बंदे दी जिंदगी जिंदगी है। तो हुण तुसीं थोड़ा जिहा विचार करके देख लो कि असीं किन्ना क अपने रब नू याद करते हैं। और जीवन दे विच फिर जे सानू हर जगह मार पै रही है, जे हर जगह साडे मुरे तकलीफां परेशानियां आ रही हैं, तो उसदा कारण फिर यही है कि असीं अपने रब दे नाम नू भुल चुके हैं। इसलिए तो हर जगह ठोकरां लग रही हैं। इसलिए ठोकरां तो ही इंसान बच जाता है जो अपने मालिक दे शब्द दे नाल, अपने मालिक दे नाम दे नाल जुड़ जाता है। इसलिए इधर कबीर साहब कह रहे हैं कि इस सरां के बीच में क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटे बिस्तरा कोई जमा के सो रहा, कोई नाचे कोई गावे कोई बैठा रो रहा, कोई लगावत है सुगंधी कोई दुर्गंध जो रहा। कई प्रभु का सिमरन करते हैं, अच्छी करनी करते हैं, नेक कर्म करते हैं, वो नेकियां करके अच्छे कर्मां की सुगंध लगा रहे हैं, वो नेकियां करके अच्छे कर्मां की सुगंध नूं अपने चारों तरफ इकट्ठा कर रहे हैं। तो कई बुरे कर्म कर करके अपने चारों तरफ बुरे कर्मां की दुर्गंध इकट्ठी कर रहे हैं। नहीं तो तुसीं आप थोड़ा जिहा विचार करके देखो कि कई बार कुछ इंसानों के कर्म ऐसे होंगे हैं कि जिन्हां को जाके बैठिए ना तो मन काला पैन लग पैंदा, बंदे का दिल उथों करदा उठ जाइए। तो कई ऐसे होंगे कि जिथे बह के मन नूं इन्नी शांति मिलती है, सुकून मिलता है कि बंदा दिल करदा इत्थे थोड़ा होर बैठिए। इनू महक ही कह सकते हैं कि जिथों बुरे कर्मां की नैगेटिविटी की दुर्गंध आती है उत्थे बैठना बंदे वास्ते औखा हो जाता है, तो जिथों अच्छे कर्मां की पॉजिटिविटी की सुगंध आती है उत्थे होर बैठण नूं दिल करता है। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करो, हमेशा नेक कर्म करने की कोशिश करो, जिथे भी हो सके जितना भी हो सके बंदा नेक कर्म करने की कोशिश करे। हुण वो किद्दां किद्दां तुसीं कर सकते हो, इत्थे एक छोटी जी कहानी दसांगे कि जिहदे अंदर कुछ करन दी भावना होवे कि मैं कुछ नेक करना है, वो किहड़े किहड़े तरीके नाल कर सकता है। एक कहानी बड़ी प्यारी कि एक राजा सी और वो राजे का नियम सी कि वो साल च एक दिन आंदा सी कि उस दिन उन्हें एक समा रखिया हुंदा सी कि इन्ने बजे तो इन्ने बजे तक जिहड़ा भी भिखारी उहदे दर ते आ गया उन्हें उन्होंने खाली नहीं मोड़ना, उन्होंने जो वो मंगदा सी दे के भेजदा सी। हुण जिन्हां भी ये गल दा पता सी, हुण वो भिखारी की करदे सी, जदों वो समा आंदा सी तां लंबी लाइन ला के वो टाइम तो पहले ही खड़ जांदे सी, क्योंकि पता सी कि इन्ने बजे तो इन्ने बजे तक ये वक्त है कि जिहड़ा भी राजे कोल पहुंच गया फिर राजे इन्हां नूं माला माल कर देना। हुण लाइन लगी हुई है और वक्त आ गया, दरवाजा खुलिया, राजा आ गया, सेवक खड़े है सोने दी मोहरां लैके। पहला भिखारी आया, राजे ने मोहरां दी बुक भरिया, ओहदी झोली पात अगे चला गया। दूजा आया क्योंकि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, दूजा आया राजा उन्होंने भी दे रहा है।
इसी तरह राजा भिखारियां नूं बुक भर भर के दिंदा जा रहा है। हुण जदों इसी तरह राजा दे रहा है सब नूं दान, तो राजे की नज़र कित्थे गई कि एक भिखारी पिछे है। वो की करदा है कि जदों अगे नूं आउण दी उहदी वारी हुंदी है, वो अपने पिछले नूं अगे कर दिंदा कि मेरी जगह तू अगे हो जा। हुण जदों एक बार करे तो समझ आती है, पर वो खड़ा है अपनी जगह और हुण बारी तो उहदी है, पर वो की करदा है आप पिछे अपने पिछले नूं अगे भेज दिंदा कि लै तू चला जा। हुण राजा सब नूं बुक भर भर के देई जांदा है और उधरों समा भी खत्म होने वाला है। समझ लो 1 घंटे का समा कि हुण समा भी खत्म होने वाला है, पर वो भिखारी जो कि आप कदों दा अगे आके दान लैके जा सकदा सी, पर वो अपनी जगह पिछले नूं बारी दे रहा है। हुण समा खत्म होने वाला है, तो राजे का ध्यान उत्ते है कि ये मैं कदों दा इहनूं देख रहा हाँ कि तकरीबन 15-20 भिखारियां नूं यह अपनी बारी दे चुका है। ये अगे क्यों नहीं आंदा कि इहनूं भिक्षा नहीं चाहिए? कर की रहा है? हुण राजे ने दिता जदों सारियां नूं, तां सब तो लास्ट में उहदी बारी आई। समा खत्म होने वाला सी, सब तो लास्ट में उहदी बारी आई, वो अंतिम भिखारी सी। तो राजे ने जदों उहनूं दिता तां उहनूं दे के तोड़िया नहीं, राजे ने रोक लिया, कहंदे रुक। भिखारी कहंदा हाँ महाराज दसो। राजा कहंदे तू की कर रहा सी? मैं देख रहा सी तैनूं कि तू अगे खड़ा सी, पर तू दूजे भिखारी जिथे कि अगे बढ़न वास्ते एक दूजे नूं पिछे करन नूं तैयार है, तो तू आप पिछे हुंदा जा रहा सी और दूजियां नूं अपने अगे कर रहा सी। की कर रहा सी? तो भिखारी ने कहा महाराज मैं भी तुहाडे वाला काम कर रहा सी। राजा कहंदा मेरे वाला काम? ओ मैं एक बादशाह, एक राजा, लखां करोड़ां दा मालिक, हीरे मोतियां दा, सोने चांदी दा, ये राज दा मालिक, मेरे वाला काम तू कर रहा सी? मैं तो बुक भर भर के सोना बन रहा सी सारियां नूं, और तू कह रहा भिखारी हो के मेरे वाला काम कर रहा सी? की मतलब तेरा? तो भिखारी ने कहा महाराज मैं तुहाडे वाला काम ही कर रहा सी। वो राजा कहता मैं तो सोना दान कर रहा सी, तू की कर रहा सी? कहता मैं अपनी बारी दान कर रहा सी। तुहाडे हथ सोना सी, तुसी वो दान कर रहे हैं। मैं भिखारी हाँ, मेरे को पैसा देण नूं नहीं है, पर मेरे को अपनी बारी है दूजे नूं देण नूं, कि अपनी वारी मैं किसे होर नूं दे देवां। इसलिए मैं अपनी वारी दूजे नूं दान कर रहा सी कि मेरे तो अगे तुसी हो जाओ, क्योंकि इस तो पहला कि समा खत्म हो जावे, पहला भाई तुसी लैके चले जाओ, क्योंकि जो मैं दे सकदा हां मैं उही कर सकदा। मेरे हथ बारी सी, मैं अपनी वारी दूजे नूं दे सकदा। राजा बड़ा हैरान होया। हुण गल कहण नूं तां बड़ी छोटी जही है, पर सोचो समझो जरा। तो राजे ने कहा वाकई तेरे अंदर भी दूजे नूं देण दी भावना है। हुण जरा गौर करना, जदों भिखारी तुरन लगा तो राजे ने रोकिया, कहंदे इधर आ, कि जे तेरे अंदर इन्नी नेक भावना है, इन्ना तू दूजियां बारे सोच रहा है, तो हुण तैनूं भीख मंगण दी जरूरत नहीं है। कहंदे राजे ने उहनूं अपने महल का कर्मचारी बना लिया, अपने महल का कर्मचारी बना लिया। और जदों राजे दे महल का कर्मचारी बन गया, तो हुण जिथे भिखारी सी हथ च कटोरा सी, हुण तन ते कीमती कपड़े आ गए, घोड़ियां दी सवारी, रहण नूं अच्छा घर, खाण नूं अच्छा भोजन, सब कुछ ही मिल गया। और ये मिलिया किदां? क्योंकि उहदे अंदर दूजियां दा भला करन दी भावना सी। नहीं तां जरा तुसीं देखो, किते लाइन च लगे होवो ना, तो बंदा उत्थे कोशिश करदा उहदी जगह मैं अगे हो जावां, इहनूं किस तरह पिछे करके मैं अगे निकल जावां। बंदा लाइन तोड़ के अगे जाण दी कोशिश करदा है। बोल हुंदा कि नहीं? मत्था टेकण नूं लाइन लगदी देखिया जांदा है, मैनूं इत्थों बाड़ लो, इत्थों बाड़ लो, हो जांदा है। किते गैस सिलेंडर की लाइन होवे, किते राशन की लाइन होवे, किते भी लाइन होवे, तो बंदा बहाना लभदा किसी तरह मैं अगे हो जावां। हुण जरा गौर करना, इत्थे ऐसी ठीक है अपनी वारी दूजे नूं तां नहीं दे सकते, पर अपनी वारी दा खड़े रह के इंतजार तां कर सकदे, ताकि साडी वजह नाल किसी दूजे नूं परेशानी ना होवे। इन्ना तो बंदा कर ही सकदा ना। इदां दी जिंदगी तो इंसान अपनी बना सकता है कि मेरी वजह नाल किसी नूं परेशानी ना होवे। पर ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि इंसान नूं इदां दी जिंदगी भी बनानी चाहिए कि मेरी वजह नाल किसी नूं परेशानी ना होवे, पर किसी के चेहरे ते खुशी जरूर आ जाए, किसी के जीवन च शांति जरूर आ जाए। हुण वो भिखारी दी ये उच्ची सोच ने उन्होंने राज का कर्मचारी बना दिता।
नहीं तो भिखारी तो बहुत सीगे, वो भिक्षा लैके चले गए। और ਜਿਹੜੇ भिक्षा लैके जाते सारी जिंदगी भिखारी रह जाते हैं, पर जिन्हां दी सोच दूजे नूं कुछ देण दी हुंदी है, फिर उन्हां नूं मंगण दी लोड़ नहीं पैंदी, उन्हां नूं मान भी मिलदा, सन्मान भी मिलदा, तो परमात्मा उन्हां नूं खुशियां भी दिंदा है। हुण समझ लो कि वो राजा यानी वो परमात्मा। हुण जे साडी भी ऐसी भावना होएगी कि ਅਸੀਂ भी किसी दा भला करिए, किसी दे जीवन च खुशी दईए, तो फिर सोचो परमात्मा जो कि सारे जगत का राजा है, पिता है, जदों वो भी देखेगा इस इंसान के अंदर ऐसी भावना, तो भी तुहानूं उच्ची पदवी ते बिठाएगा। क्योंकि एक गल हमेशा याद रखो कि परमात्मा सानू वो नहीं दिंदा जो साडियां इच्छावां हुंदियां है, परमात्मा सानू वो दिंदा जिस दे असीं लायक हुंदे हैं। बोलो समझदे हो कि नहीं? परमात्मा किहड़ी चीज़ सानू दिंदा जिस दे असीं लायक हुंदे हैं। जे सिर्फ मंगण नाल ही कि रब्बा मैनू आ दे दे, तो हुण बंदा फर्ज करो कोई कहे रब्बा मैनू देश का प्रधान मंत्री बना दे, तो परमात्मा नू प्रधान मंत्री बना देवे, तो उन्होंने देश नू चलाना किद्दां है, उन्होंने पता ही ना होवे कि करना की है। तो फिर जरा दसो, एडी वड्डी कुर्सी ते उन्होंने बिठा दिता जाए तो पता उन्होंने होवे ही ना, तो फिर तो आप ही सोच लो देश कित्थे जाएगा। ये तो वही गल होएगी कि कोई बंदा जिन्हों कार चलानी नहीं आती, बस चलानी नहीं आती, तो कहे ये बस की ड्राइविंग सीट पर मैनू बिठा दो। हुण बिठा दो, आप भी मरेगा, तो जिहड़े पैसेंजर आ उन्होंने भी मारेगा। इसलिए वो परमात्मा ये नहीं देखता कि असीं मंगदे की हाँ, वो परमात्मा ये देखता कि असीं लायक किस चीज़ दे हैं। इसलिए मेहनत करके अपने आप को इस लायक बनाइए कि परमात्मा सानू देण ते मजबूर हो जाए कि इसने मेहनत की है तो ये इस चीज़ नूं पाण दा हकदार है। अज रहमतां बंदा मंगदा है, बख्शिशां इंसान मंगदा है, पर मेहनत असीं की करते हैं। जो सेवा सिमरन दान पुण्य की गल आती है, तो फिर इंसान अपने जीवन च सिमरन कितना करता, सेवा कितनी करता है, जरा उसनूं देखो, विचार करो थोड़ा जिहा। इसलिए अगर असीं नेक करन दी भावना रखांगे, दूजियां दा भला करन दी भावना रखांगे, तो साडे जीवन च भी खुशियां जरूर आउणगियां, क्योंकि जिहड़ा दूजे दा भला करदा उहदे जीवन च खुशी भी जरूर आती है। इसलिए इधर कबीर साहब कहते हैं, कोई लगावत है सुगंधी, कोई दुर्गंध जो रहा। हुण तुसीं देखना कि तुहाडे कर्म सुगंधी वाले है या तुहाडे कर्म दुर्गंधी वाले हैं। क्योंकि जदों असीं गाली दिंदे हैं, किसी की निंदिया करते हैं, चुगली करते हैं, तो असीं वो दुर्गंधी वाले कर रहे हैं। ये गल याद रखना, जदों असीं कुछ बुरा करते हैं जिहदे नाल किसी के जीवन च परेशानी आवे, तो वो काम दुर्गंधी वाले है। तो जदों कुछ अच्छा करते हैं जिहदे नाल किसी जीवन च खुशी आ जाए, तो समझ लो ये कर्म सुगंधी वाले है, जो सानू साडे रब दे नेड़े लैके जाणगे। कोई लगावत है सुगंधी, कोई दुर्गंध जो रहा, कोई खावे मीठे फल और कोई कांटा बो रहा। कहते कई मिठे फल खाते हैं अच्छी करनी नाल, तो कई कर्म ही इदां दे करते हैं कि अपने जीवन के रास्ते च वो आप ही कंडे बो लेंदे हैं। क्योंकि जैसे बीज असीं बोने हैं सानू फल तो वैसा ही मिलना है। इसलिए अगर जीवन का मार्ग खुशियां नाल भरपूर करना चाहते हो, तो फिर वो कर्म करो जिहदे नाल जीवन च खुशियां आण। जिद्दां इत्थे फल की गल आई है, एक छोटी जी कहानी दसांगे जो कि बड़ी मशहूर है, पर इत्थे हुण गल फलां दी चली है, तो एक कहानी तो गल थोड़ी क्लीयर हो जाएगी कि एक दिन एक राजे ने अपने 3 वजीरां नूं बुलाया, 3 मंत्रियों नूं बुलाया। क्योंकि मंत्रियों की अपनी अपनी पदवी हुंदी है, कोई सैनापति हुंदा है, कोई मुख मंत्री हुंदा है, कोई खजानची हुंदा है, उन्होंने मंत्री कह दिता जाता। कहते राजे ने 3 मंत्रियों नूं बुलाया और 3 मंत्रियों नूं एक एक थैला दिता, बोरी दी, और की किया राजे ने कि जाओ जाके इन्हां थैलियां विच फल भर के लियाओ, फल लैके आओ। हुण जिहड़ा पहला मंत्री सी बड़ा ईमानदार सी, वो गया थैला लैके, उन्हें कहा राजे ने फल मंगाए है, तो उन्हें बड़ी मेहनत करके बड़े साफ सुथरे मिठे मिठे सुंदर सुंदर फल चुन के बोरी नूं थैले नूं भर लिया। दूजा मंत्री गया, उन्हें कहा ले राजे ने किहड़ा ये बोरी नूं खोल के देखना है, उन्होंने किहड़ी फलां दी कमी है, कि राजे ने तो यही कहा कि बोरी नूं फलां नाल भर के लियाओ। इसलिए उहदे हत्थ जिद्दां दे फल आए सड़े गले, उन्हें वो फलां नाल बोरी भर ली और बोरी नूं भर के गठ बन्नी तुर पिया। तीजे मंत्री ने कहा कि राजा वो किहड़ा इन्ना समा होना कि बोरी देखेगा, इसलिए उन्होंने की किया थल्ले घास फूस पत्ते तो उपर कुछ फल रख ले, ताकि जो उपरों देखेगा भी तो फल लगन, तो थल्ले घास फूस ही भरिया है।
ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੋਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰੀ 'ਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਬੋਰੀ 'ਚ ਚੁਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 15 ਦਿਨ ਇਹੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਭਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਫਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸੜੇ ਗਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੜੇ ਗਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੜੇ ਗਲੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਗਲੇ ਸੜੇ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਸਹੀ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਈ? ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਫਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵੇ, ਬੜਾ ਰੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ ਖੁੱਲੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਅੱਛੇ ਫਲ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਸੜੇ ਗਲੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ, ਤਬੀਅਤ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਹ ਥੈਲਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ 'ਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਥੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਆਣਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਪਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੂੰਗਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਇਹ ਥੈਲੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਬਚਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ कि ये इंसान थोड़ा अच्छा कर लिया, बुरा कर लिया, अच्छा कर लिया, बुरा कर लिया, तो इस रास्ते जा रहा जिथे वो तकलीफां दुखा नूं अपनी तरफ बुला रहा है। हाँ, मरदा नहीं, डुबदा नहीं, पर फिर भी जीवन च परेशानियां तो आउणगीਆਂ। तो तीसरे ऐसे हुंदे जो अच्छा करते ही नहीं, जो जीवन नूं बुराइयां विषय विकारां रूपी गंदगी नाल भरपूर कर लैंदे है। तो ऐसे इंसान फिर रोंदे जांदे, अपना सब कुछ ही वो गवा जाते हैं। इसलिए हुण तुसीं देखना है कि तुसी अपने जीवन के थैले च की भर रहे हैं। परमात्मा ने तो सानू ये मौका दे दिता, ये वक्त दे दिता, पर असीं हुण अपनी करनी दे नाल ही ये मौके नू गवा भी सकते हैं, तो मौके नू संभाल भी सकते हैं। इसलिए अच्छी करनी करो। सो इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, कोई खावे मीठे फल और कोई कांटा बो रहा, कोई पावे सच्चा धन और कोई बैठा खो रहा। कहते कई ऐसे जड़े सच्चे धन कमा रहे हैं, जो इंसान नेकियां करता है, अच्छाइयां करता है, सेवा सिमरन करता है, वो तो सच्चे धन कमा रहा है। सच्चा धन वो राम नाम धन, वो परमात्मा की रहमत का धन वो तो समेट रहा है। तो कई ऐसे हैं जो धन बैठे बैठे गवा रहे हैं। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण इहनूं इदां समझ लो, एक जगह दो इंसान बैठे हैं, एक बैठा सिमरन कर रहा है या एक बैठा कोई अच्छी करनी कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। हुण ओही उस समय
ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਉਹ ਛਾਈਆਂ ਦਾ ਧਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਦੋ ਭਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੂਏ 'ਚ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਐ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 2 ਸਵਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਵੇ मीठे फल और कोई कांटा बो रहा, कोई पावे सच्चा धन और कोई बैठा खो रहा। खोण वालियां चो ना बनो, कमान वालियां चो बनो कि असीं अच्छाई करिए, नेक कर्म करिए, ताकि असीं अपनियां झोलियां भरपूर करके जाइए ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਖਰਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹਲਚਲ ਕਬੀਰਾ, आज कल दिन 2 रहा। कहते हलचल बड़ी अंदर हो रही है कि 2 दिन रह गए जिंदगी दे, पता नहीं किहड़े वेले ये जीवन का अंत आ जाना है। हो रही हलचल कबीरा, आज कल दिन 2 रहा, जो बैठ सत्संग करता सेवा, सो मैल दुख की धो रहा। कहते जेड़ा सत्संग च बह के सेवा करता है वो अपने जीवन के दुखों की मैल नूं धो के जाता है, वो तो निर्मल हो के प्रभु के घर च जाता है। इसलिए हुण तुसीं भी ये देख लो कि जे परमात्मा ने जीवन रूपी चुनरिया दी है तो इनू विषय विकारां दे, बुराइयां दे दाग ला के ना जाइए, बल्कि सेवा सिमरन करके, नेक कर्म करके ये जीवन की चादर नू पवित्र कर लईए, ताकि जिद्दां कबीर साहब ने चुनरी दे बारे दस्सिया है कि परमात्मा ने जिंदगी रूपी चुनरिया दी है, तो प्यारे जिद्दां दी है इनू उसे तरह साफ सुथरी मोड़ दे, फिर ही तेरे जीवन की सफलता है। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਨੀ ਜੀਨੀ ਬਿਨੀ ਰੇ ਚਦਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਦਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲਗਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਗ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? इसी तरह ये विषय विकारां दे दाग जीवन दे चादर ते लागे तो जीवन की कीमत घट जाएगी। तो जे प्रभु दे इश्क दा रंग, प्रेम दा रंग, नाम दा रंग, अच्छाई दा रंग साडे जीवन ते चढ़ जाएगा तो जीवन की कीमत कई गुणा बढ़ जाएगी। तां ही तां असीं गुरुआं रहबरां दे जीवन नूं देखीए तो उन्हां दी कीमत साडीआं नज़रां च की है? असीं कहना उन्हां दी कीमत साडे नज़रां च बहुत है। क्यों? क्योंकि उन्हां दे जीवन ते रंग चढ़िया है अच्छाई दा, सच्चाई दा, प्रभु दे इश्क दा, ओदे प्रेम दा। इसलिए असीं भी अपने जीवन च वो प्रभु दे प्रेम दा रंग चढ़ाना है, ओदे नाम दा रंग चढ़ाना है, फिर ही साडे जीवन च खुशियां आ सकदियां है। और हुण समा काफ़ी हो गया है, इसलिए हुण सत्संग नूं समाप्ति तरफ लैके जावांगे। पर सत्संग समाप्त करिए एक छोटी जी कहानी, उस दे नाल ही सत्संग की समाप्ति करांगे। और एक कहानी भी असीं इसलिए दसना चाहांगे क्योंकि ये छोटी जी कहानी अगर समझ लईए तो साडे जीवन च बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, साडा जीवन बदल सकता है। इसलिए कहानी नूं सिर्फ सुनना नहीं है, इनू समझना भी है, तो इत्ते अमल भी करन दी कोशिश करनी है असीं। सो ये कहानी है कि एक नगर दे अंदर एक बड़ा दुखी और बड़ा गरीब आदमी रहिंदा सी। बड़ा दुखी, बड़ा गरीब, कल्ला ही कल्ला सी, बड़ा परेशान सी। आखिर एक दिन ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੜਕਿਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੜਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਰਾਤੀ ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜੋ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਿਲਾਸ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਿਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੀਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਨ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਔਰ ਥੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਸ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੈਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੈਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇਵੀਂ, ਇਹ ਥੈਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 4 ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੈਲੀ, ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਥੈਲੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ, ਥੈਲੀ ਫੜੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਫਕੀਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਥੈਲੀ ਦੇਖੀ, ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਲਿਆਵਾਂ। ਥੈਲੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਕੱਢੇ, ਥੈਲੀ ਘਰ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਸਿੱਕੇ ਕੱਢੇ, ਦੌੜਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਇਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਕਿ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੈਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਘਰ 'ਚ ਬਰਤਨ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1-1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜਦੋਂ ਥੈਲੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥੈਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇਵੀਂ, ਥੈਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢਿਆ, ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਓਹੋ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਾਗਲ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਲੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਕੱਪੜੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੈਲੀ ਭਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਲੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਨੇ ਸਦਾ ਭਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਥੈਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲੇ ਥੈਲੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ। ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਧਨ ਮੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਲੀ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਰਚਣ ਲੱਗੇ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਠਿਕਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ। ਬੜਾ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ, ਖਾਲੀ ਥੈਲੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਿਖਾਰੀ ਆਇਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 7-7 10-10 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਹ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਲੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਥੈਲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਥੈਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਗਈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਥੈਲੀ ਭਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਆ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੜਨਾ ਬੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਰੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰੇ, ਇਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੱਧਦਾ ਉਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜੁੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੈਰ ਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈਕ ਮਾ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਫੇਲ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਫੇਲ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, KFC ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 23 ਰੱਖ ਲਏ ਤਾਂ 24ਵਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਜੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ। ਪਰ ਉਹ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, 14 ਅਰਬ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜੈਕ ਮਾ ਜੋ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ KFC 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ।
ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਥਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਹੀਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੀ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਔਰ ਪੀਰ ਮੇਂ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰੂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਔਰ ਪੀਰ में, वही जो फर्क होता है बादशाह और वजीर में। अगर कुछ मांगो और ना मिले तो समझ लेना खुदा ने कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। जरा गौर करना, अगर कुछ मंगो ना मिले तो निराश ना होवो, यकीन रखो अपने मालिक ते कि मैं जो मंग रहा सी ये तो बहुत छोटा है, रब ने तो बहुत बड़ी चीज मेरे वास्ते रखी है। इसलिए मैं अपने रब का हर हालत विच शुक्र करना है। इसलिए समझना जरा सारे जी, कई बार बंदा छोटी छोटिया चीज़ां मंगता है, पर परमात्मा कहता बस ये नहीं देना तेनू, क्योंकि मैं तेरे वास्ते बहुत बड़ी चीज़ सोची हुई है। इसलिए कदी निराश ना होवो, अपने रब ते अपने मालिक ते विश्वास रखो, क्योंकि जिहड़ा उहदे भरोसे चलता है उहनूं कामयाबी भी जरूर मिलती है। पर पता उदों ही लगता है जो बंदा उत्थे पहुंचता है। नहीं तो बंदा रास्ते सोचता मेरे नाल क्यों नहीं हो रहा, आ चीज़ मैनूं मिल क्यों नहीं रही, मैं मंग रहा दे क्यों नहीं रहा रब। पर यह नहीं पता जो तू मंग रहा है उन्हें इस तो बहुत बड़ी चीज़ सोची हुई है। इसलिए तू शुक्र करता तुरिया रह, विश्वास ना तुरिया रह, तो तेरे जीवन खुशियां भी जरूर आउणगियां। सो जे अज तुसीं भी उस मालिक के चरना चाहे हो, विश्वास रखो, यकीन रखो, तो तुहाडे जीवन भी खुशियां जरूर आउणगियां, तुहानूं भी कामयाबी जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि जिहड़ा उस मालिक का हो गया, फिर मालिक हर जगह उसकी संभाल भी आप करता है। सो भरोसा रखो अपने मालिक ते, और हर हालत में अपने मालिक का शुकराना करो। शुक्र करन दे नाल ही तुहाडे जीवन की खाली थैली भी खुशियां नाल भर जाएगी। सो आओ अपने मालिक ते विश्वास रखिए, अपने मालिक का शुकराना करिए, ताकि साडे जीवन च भी ओदियां रहमतां बख्शिशां ओदी किरपा आ जावे। सो ओदी किरपा नूं प्राप्त करने वास्ते अज तो यह पक्का नियम रखना कि मालिक तेरा शुक्रिया, हर दात वास्ते तेरा शुक्रिया। शुक्र करन दी आदत बना लो, तो फिर जीवन च कोई घाट, कोई तोट, कोई कमी नहीं रह जाएगी। और हुण इन्हां वचनां नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे, और अंत में यही उस मालिक के चरनां च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सबनूं नाम नाल जुड़न की ताकत देण, तुहानूं सबनूं नाम जपण की ताकत देण, तुहानूं सेवा सिमरन करन दा, शुक्र करन दा बल बख्शण, और अपनी किरपा दया मेहर मालिक हमेशा ही तुहानूं दिंदे रहन, तुहाडे ते ओहदी रहमत वरसदी रवे, और तुसीं सेवा सिमरन करदे होए नेक मार्ग ते चलदे होए अपने जीवन नूं सफल बना सको। इन्नी मालिक तुहाडे ते रहमत करन, किरपा करन। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिका दी।